Hello students, welcome to our SPSPM's YouTube channel. Myself Srimati Pawar MY, Assistant Teacher from Shravanlal Modi Vidyalaya, run by Savitribai Phule Shikshan Prasarak Mandal. Today's lecture topic is 10th Standard English Lesson 1.4 Be Smart Part 2nd. Part 2nd 1.4 Be Smart. Achievable, setting goals that can be completed in the designated period of time. Often, these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. अचिवेबल म्हणजे प्राप्त किंवा साध्य करण्यायोग्य. ठराविक कालावधीत पूर्ण करता येईल अशी ध्येय ठरवावीत. अशी विस्तृत ध्येय पूर्ण करण्याची पहिली पायरी बनण्याचे काम करतात, ज्यातून कित्येकदा भविष्यातील कारकीर्द ठरू शकते. कदाचित आपण राष्ट्रपती किंवा प्रधानमंत्री बनू शकणार नाही, परंतु एखादा मोठा सामाजिक कार्यकर्ता बनून प्रभावी कार्य करण्याचे स्वप्न नक्कीच पाहू शकतो. Realistic, it is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise. Building expertise takes time, so accepting to become an expert in a short amount of time in unrealistic. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. If defensive and not aggressive, the goals perhaps lacks realize. We must have to clear the pictures in mind and must have the ability to adhere to that pictures. रिअलिस्टिक म्हणजे वास्तववादी. स्वतःला अवगत असलेल्या कौशल्यानुसार व क्षमतेप्रमाणे ध्येय निश्चित करणे महत्वाचे असते. कोणत्याही गोष्टीत प्रावीण्य मिळवण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे कमी कालावधीत एखाद्या विषयात पारंगत होण्याची अपेक्षा ठेवणे हे अवास्तव आहे. वास्तववादी दृष्टिकोन असेल तर ध्येय साध्य करणे सहज शक्य होते. बचावात्मक असणारे आणि धडाडी नसलेले ध्येय बहुधा वास्तववादी नसते. आपल्या डोक्यात ध्येयाचे जे चित्र आहे ते स्पष्ट असायला हवे आणि ते पूर्ण करण्याची क्षमताही असली पाहिजे. Time bound, establish time parameters around each goal, as it will help increase focus and accountability. To reduce the weight, you know how to go about it. But within consistent time bound action, it never becomes a reality. It may be exercise, diets, and stress free thoughts. All these have to be practiced and implemented without hesitations, doubt, or indifference, but within a deadline. टाइम बाउंड म्हणजे कालमर्यादित. प्रत्येक ध्येयासाठी वेळेचे मापदंड निश्चित करावे, ज्यामुळे त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवण्यास मदत होईल. वजन कमी करायचे असल्यास काय करायला हवे हे आपल्याला माहिती असते, पण वेळेच्या चौकटीत राहून सातत्यपूर्ण कृती केली नाही तर अपेक्षित परिणाम मिळवणे शक्य होत नाही. मग तो नियमित व्यायाम असो, आहार असो की तणावरहित विचार. मनाची द्विधा अवस्था न होऊ देता, मनामध्ये शंका किंवा उदासीनता न बाळगता ठरवलेल्या मुदतीत काटेकोरपणे या सर्व गोष्टींचे पालन केलेच पाहिजे. Vision, wishes, intentions, and dreams are all valuable. They spark of imaginations and encourage us to define where we want to reach. In order to get there, however, we need to bring life images down to earth and plan to execute and strategize. The quality and quantity of energy we put forth
directly impact the results. Life is something like a tempest. If we don't put anything in, we can't get anything out. सर्वच ध्येयदृष्टी, इच्छा, उद्देश आणि स्वप्ने ही मौल्यवान असतात. त्यांच्यामुळे आपली कल्पनाशक्ती ही जागृत होते आणि नेहमी कुठेतरी पोहोचायचे आहे हे ठरवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. तेथे पोहोचण्यासाठी मात्र आपल्याला आपल्या मनातील प्रतिमा व्यावहारिक पातळीवर कृतीत उतरवता आल्या पाहिजे आणि त्यानुसार धोरणे आखता आली पाहिजे. आपण वापरलेल्या ऊर्जेची गुणवत्ता आणि परिणाम यांच्या निष्पत्तीवर परिणाम होत असतो. आयुष्य एखाद्या रणशिंगाप्रमाणे म्हणजेच तुतारीप्रमाणे असते. आपण त्याला काही दिले नाही तर त्यातून आपल्याला काही मिळणार नाही. Success is a walk in the dark, finding the right footing, preciously mastering the skills and getting to the next place. All depend on how we approach and tackles the problem. The best way to get from where we are to where we want to be is to find the footing of our next step. When we take the next steps, it should support and hold us without a crack. यश म्हणजे अंधारातून केलेली वाटचाल. योग्य पाऊलवाट शोधणे, आवश्यक ती कौशल्ये आत्मसात करणे आणि वाटचाल पुढे चालू ठेवणे ह्या सर्व गोष्टी आपण येणाऱ्या समस्यांना कसे सामोरे जातो, त्या कशा हाताळतो यावर अवलंबून असतात. आपण जेथे आहोत तिथून जेथे जाण्याची इच्छा आहे तेथे पोहोचण्याचा सर्वात उत्तम मार्ग म्हणजे पुढील प्रत्येक पाऊल योग्य दिशेला टाकता येणे. आपण उचललेले प्रत्येक पुढचे पाऊल आपल्याला न डगमगता भक्कम आधार देणारे असायला हवे. With the help of this lesson, we come to know about the special meaning of the smart word. Thank you, students. We will meet soon in our next lecture, and our next lecture is 1.5, his first flight.